ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख। जिन्ना खादी चौपड़ी, घने सहणगे दुख। रुखी सुखी खाए कै, ठंडा पानी पियो। फरीदा देख पराई चौपड़ी, ना तरसाए जियो। फरीदा देख पराई चौपड़ी, ना तरसाए जियो। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करन ते, तिनके काज सवारता। रहाओ दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया शादन निका, अनाज मंगो सत सीका। गऊ भैंस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी, जन धन्ना लेवै मंगी। घर की गीहन चंगी, जन धन्ना लेवै मंगी। परम सत्कारयोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर अमृत वेले दीवाना की हाज़री भर रहे सत्कारयोग बड़भागी सत संगी जनों, आओ कुछ समा सतगुरु जी की पावन गुरबाणी विचार नाल सांझ पाइए। पावन विचारां दे नाल जुड़न तो पहला अपनी रसना नूं करिए पवित्र। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने भगत धन्ना जी की पावन रसना तो उच्चारण किया। पावन शब्द जिसका पाठ आप जी ने श्रवण किया है, ये पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 695 राग धनासरी विच दर्ज है। ते भगत धन्ना जी का गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच ये तीसरा ते अखीरला शब्द है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी अंदर भगत धन्ना जी के कुल 3 शब्द हैं। पिछलेरे दीवाना दे विच उन्हां दे 2 शब्दां की विचार सांझी कर चुके हाँ, जिस विच भगत धन्ना जी ने अकाल पुरख वाहिगुरु की वडियाई सिफत सलाह उस अकाल पुरख के गुणां नूं जीवन च वसा के अपने जीवन नूं सफला करन वास्ते उपदेश बख्शिश कीता।
कि संसार नूं पालण वाला, रिजक देण वाला वो अकाल पुरख दाता है, जिहड़ा सब नूं दाता दिंदा आ, जिहड़ा सब दे खजाने भरदा आ, जिहड़ा सब नूं गुणां दी दात बख्शिश करदा है। वो दाता जिहड़ा सिर्फ इक्को एक है। ते पातशाह जी भगत धन्ना जी बचन करते हैं कि भलिया तुम ही उस दाते नूं जात कर, जिस दाते ने तेनू रिजक दिता, तेनू ये जीवन दिता है। अज भगत धन्ना जी इस पावन शब्द विच जो उपदेश बख्शिश करते हैं, भगत धन्ना जी बड़ा प्यारा उपदेश विचार साडे नाल सांझी करते ने। रहाओ वाले बंद विच मालिक जी बचन करते ने, गोपाल तेरा आरता। गुरु प्यार वालिओ, इस शब्द नूं लैके भी बड़े भुलेखे ने साडे मनां विच। जदों इस शब्द के अंदर आरता शब्द हुंदा है, आरता, असी पहला एक शब्द पढ़ के गए हाँ, गगन में थाल रब चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती। वो शब्द जिहड़ा धनासरी राग विच दर्ज है, सोहिला साहब की बाणी के सरलेख हेठ वो शब्द जिहड़ा आउंदा है, तीसरा शब्द है। ते गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर भी धनासरी राग विच ही ये शब्द जिहड़ा आरती के सरलेख हेठ आउंदा है, गगन में थाल रब चंद दीपक बने। तो गुरु प्यार वालिओ, जिमें ये मन्निया जाता आ कि भाई जिमें गुरु साहब जी ने ये आरती वाला शब्द उच्चारण किया है, आरती का जिहड़ा ये है आरता, जिमें भाव के इत्थे जिमें इस्त्री आ, जिमें मर्द आ, इस तरह इस्त्री आ। तो गुरु प्यार वालिओ, इस तरह ये शब्द समझा जाता कि जिमें आरती है तो ये आरता आ। पर गुरु प्यार वालिओ, इहदा आरती दे नाल कोई संबंध नहीं है। असल विच जिहड़ा आरता शब्द है, इहदा अर्थ की है, इहदा मीनिंग की है, जो असीं इहदे अर्थ नूं पढ़ांगे फिर सानूं पता लगेगा। तो जदों आम जिन्हां ने गुरबाणी नूं चंगी तरह विचारदे नहीं, समझदे नहीं गुरबाणी के मुताबक, वो फिर जिहड़े जदों फिर वो आरती वाला शब्द पढ़दे आ, जदों गगन में थाल वाला शब्द पढ़दे आ, ते उहदे नाल फिर ये शब्द जिहड़े जोड़े जाते आ। ते मालिक जी कहंदे ने, धन्ना, इत्थे भगत धन्ना जी का जिहड़ा नाम सब तो पहला आया है, ये उन्हां दा शब्द है, गोपाल तेरा आरता। मालिक जी कहंदे आरत का अर्थ की आ, लोड़वंदा, दुखिया, मंगता। आरत का अर्थ की आ, लोड़वंद, मंगता, सेवक। मालिक जी कहते ने, हे पृथ्वी दे पालन वाले प्रभु, मैं तेरे दर दा मंगता हाँ। गोपाल तेरा आरता। गोपाल का अर्थ है गोपाल, भाव के गो का अर्थ की आ धरती, ते पाल का अर्थ है पालन वाला, सारी पृथ्वी नूं पालन वाला अकाल पुरख वाहिगुरु। हे पृथ्वी दे पालन वाले प्रभु, मैं तेरे दर दा मंगता हाँ, मेरियां लोड़ां पूरियां कर। भाव के मैं लोड़वंद हाँ, मैं तेरे दर दा मंगता हाँ, लोड़वंद हाँ। मालिक जी मेरियां लोड़ां, मेरियां आसां, जो भी मेरे मन दीयां भावना ने वो पूरियां कर। ते भगत धन्ना जी बेनती करते ने, जो जन तुमरी भगत करन ते, कहंदे जेड़े जेड़े भी मनुख तेरी भगती करते ने, जेड़े गुरमुख प्यारे भी तेरी भगती करते ने, तेरी बंदगी करते ने, तेरी सिफत सलाह करते ने, तिनके काज सवारता। मालिक जी तुसी उन्हां दे सारे काम सवार दिंदे हो, तुसी उन्हां दे जीवन नूं सोहना बना दिंदे हो। किहड़े कारज सवारे जांदे आ, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये जिहड़े काज मालिक सवार दिंदा है। किहड़े काज सवारदा आ, अकाल पुरख वाहिगुरू जिहड़ा मनुख दे जीवन नूं चंगा बनाउण वाला कारज, उहदा जीवन सवर जाता है, उहदी सोच उच्ची बन जाती है, हिरदे विच प्यार, हिरदे विच जिहड़ी
ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੋ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਲਿਆਕਤ ਆ, ਸਮਝ ਆ, ਅਕਲ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲ ਵਾਹਿਆ, ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ, ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੌਲੀ ਦੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਬੌਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਬੌਲੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਘਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਸਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੌਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਬੱਠਲ ਚੱਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਈ ਹਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਵਾਈ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆ।
ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਨ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਆ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰ 4 ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਗੀਚੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਫੈਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ, ਮਦਦ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਈਏ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਖੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਲਪੀ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਰਦ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਜੀ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖੋਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਜੀ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੋ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਗੂ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰੰਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਸੀਦਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦਾਲ, ਆਟਾ ਤੇ ਘਿਓ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਥੋੜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਟਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇਵੋ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਨ ਨਿੱਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਆ, ਕੀ ਮੰਗ? ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਮੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਬੇਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਸਮਝ ਤੇ ਬਿਨਾ, ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਬੇਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਗਏ ਦੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਸੀਦਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਸੀਦਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ, ਹੇ ਕਰਤਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਆ,
हे अकाल पुरख वाहिगुरू जी तू मेरा दाता आ, एक दखना हो तै पै मांगो। मालिक जी मैं तेरे पासों एक दान मंगदा आ। किहड़ा दान? दे अपना नाम। मालिक जी मैनू अपना नाम बख्शो, मैनू ये गुण बख्शो, मैनू सोझी बख्शो। पंच तस्कर धावत राखे। मालिक जी नाम सिमरन की बरकत नाल कहंदे विकारां वल जिहड़ा मेरा जीवन दौड़दा ना, विकारां वल जांदा आ, मेरे ज्ञान इंद्रे विकारां वल जांदे ने। मालिक जी तुहाडे इस नाम की बरकत नाल इन्हां नूं मैं रोक लैना आ विकारां वाले पासियों जाण तो। ये फिर बुराई वाले पासे नहीं जाते। चूका मन अभिमान, कहते जीवन च जिहड़ा हंकार टिकिया हुंदा ना, मन च हंकार हुंदा वो भी चुकिया जाता है, फिर जीवन च कोई हंकार नहीं रह जाता। दृष्ट विकारी दुरमत भागी, कहते सिमरन की बरकत नाल की हुंदा, उहदे नाम की बरकत नाल की हुंदा। कहते जदों मालिक दे नाल डूंगी सांझ पै जाती, कहते फिर जिहड़ा जीवन विकारां वाला हुंदा ना, विकारां वाली जिहड़ी निगाह हुंदी, दिष्ट, दिष्ट दा अर्थ हुंदा निगाह, दृष्टि। कहते जिहड़ी विकारां वाली निगाह हुंदी आ, मालिक जी कहते दुरमत भागी ते जिहड़ी भैड़ी मत हुंदी आ, ये जीवन चों चली जाती आ। हुण निगाह विकारां वाली नहीं रह गई, भैड़ी मत जीवन च नहीं रह गई। ऐसा ब्रह्म ज्ञान, कहते इहो जिहा मैनू ब्रह्म ज्ञान, ये किवें होया? ब्रह्म ज्ञान जदों मैं ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जदों मैं परमात्मा का ज्ञान गुण जीवन च आ गए, हुण भैड़ी मत भी खत्म हो गई ते जिहड़ी विकारां वाली माड़ी निगाह सी वो भी खत्म हो गई। अगे कहते हुण वेखो मालिक जी ने अपनी बाणी विच चावल किहनूं आखिया, कणक किहनूं कहा? मालिक जी कहते जत सत चावल। जत का अर्थ हुंदा इंद्रियां नूं विकारां वल्लों रोकना, सत का अर्थ हुंदा उच्चा आचरण। मालिक जी हे अकाल पुरख वाहिगुरू जी मैं तुहाडे तो इहो जिहा दान मंगदा आ कि मैनू जत सत चावल, चावल कादे होण, चौल कादे होण? जत सत दे। कहंदे जत सत दे मैनू सच्चा आचरण दे, ये हुण चौल, ये हुण चावल। अगे कहंदे दया कणक, कहंदे मैं अपने ज्ञान इंद्रियां नूं माड़े पासियों रोक सकां, ये हुण चावल जत सत। ते दया कणक, कणक कादी होवे? भाव के दया, कहंदे दया मेरे जीवन विच आ जावे, ये होवे कणक। मालिक जी ये कणक मैनू दवो। कर प्राप्त पाती धान। मालिक जी बचन करते ने कि मेरे हिरदे विच दया पैदा कर दो, मेरे जीवन च दया आ जावे। मालिक जी ये कणक होवे मेरे जीवन च, कहंदे ये धन दवो। कहंदे मेरा जीवन जिहड़ा ना, धन किहड़ा दवो? कर प्राप्त पाती धान। धान दा अर्थ धन। धन किहड़ा है? मालिक जी तुहाडे चरनां विच जुड़न की योग्यता मेरे जीवन च आ जावे, मैं इस योग बन जावां, मैं तुहाडे चरनां च जुड़ जावां, ये होवे धन। ते मालिक जी कहंदे ने अगे बचन करते ने दूध कर्म संतोख घीओ। ते गुरु प्यार वालिओ दाल आटा, मालिक जी कहंदे ने दाल सीधा मांगो घीओ। हुण घीओ किहड़ा, घिओ किहड़ा आ गया? मालिक जी कहंदे ने संतोख दा घिओ होवे। कहंदे दूध कर्म फुन, दूध कर्म संतोख घीओ कर। कहंदे मैनू शुभ कर्म करन दी समर्था बख्शो, ये होवे दुध। हुण दुध जिहड़ा चिट्टा हुंदा, कोई दाग नहीं हुंदा। ते इसे तरह मालिक जी मैं जीवन च काम भी सोहणे करां, दुध वर्गे चिट्टे मेरे कर्म होण ते उहदे विच कोई दाग ना होवे, शुभ कर्म करां, चंगे कर्म करां। कहंदे संतोख घीओ कर। कहंदे मालिक जी मैनू जिहड़ा संतोख बख्शो, भाव कि घिओ किहड़ा होवे? संतोख दा। संतोख रूपी घिओ दवो। गुरु प्यार वालिओ जिस तरह कहंदे घिओ की चमक हुंदी आ, ते गुरु प्यार वालिओ घिओ पाउण दे नाल चाहे वो दाल सब्जी चाहे प्रसादे उहदे विच चमक आ जाती है। इसे तरह मालिक जी मेरे जीवन च जदों संतोख आ जाता ना, ते मेरा जीवन भी गुणां दे नाल चमक जाता आ। मेरे जीवन अंदर भी सबर संतोख जदों आ जाता, फिर मेरे जीवन विच जिहड़ी औगणां दी जिहड़ी बदबू हुंदी आ मेरे जीवन चो खत्म हो जाती है, तो संतोख करके मेरा जीवन जिहड़ा चमक जाता है, रोशन बन जाता है। ऐसा मांगो दान। गुरु प्यार वालिओ इहो जिहा मालिक जी मैं तुहाडे तो दान मंगदा आ। ये जिहड़ा दान मालिक जी ने साडे सामने रखिया आ,
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਇਹ ਕੁਝ ਮੰਗ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਿਆ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਨਿਤ ਸੁਖੀ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਦਾਲ ਆਟੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਬੜਿਆਂ ਕੋ ਦਾਲ ਆਟਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ, ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸੰਤੋਖ ਆ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਿਆ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਵਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਬਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਾਂ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਟ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਠ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਰੋਟੀ, ਮਾਲਕ ਜੀ, ਭਾਵ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ ਕੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਈਏ, ਦੂਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚਸਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਰੱਖ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ, ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਆਨੰਦ ਆ। ਪੰਨੀਆਂ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ, ਪੰਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ, ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਕੱਪੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਣਾ ਆ? ਸਿਫਤ ਸ਼ਰਮ ਕਾ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗੋ, ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਪਨੀਆਂ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਅਨਾਜ, 7 ਸੀਆਂ ਦਾ ਅਨਾਜ, ਅੰਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਨ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਣਾ? ਕਣਕ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਣਕ, ਇਹ ਹੋਵੇ ਅੰਨ। 7 ਸੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ 7 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲੀ ਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਵਾਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪੈਦਾ, ਉਹਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਨ ਦੇਵੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਛਕਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਊ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਊ ਵੀ ਦੇਵੋ, ਤਾਜਨ ਲਵੇਰੀ, ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜਨ ਚੰਗੀ ਲਵੇਰੀ,
ਜਤ ਸਤ ਚਾਵਲ ਦਿਆ ਕਣਕ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਤੀ ਧਾਨ, ਖਿਮਾ ਧੀਰਜ ਕਰ ਗਊ ਲਵੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵਧੀਕੀ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਵ ਜਿਗਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੋਵੇ ਗਊ, ਇਹ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਵੇਰੀ। ਸਹਿਜੇ ਬਸ਼ਰਾ ਖੀਰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਪੀ ਸਕਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਪੀ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਸਹਿਜ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਸ਼ਮਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਿਮਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਧੀਰਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੋਵੇ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਵੇਰੀ। ਗਊ ਭੈਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜੀ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੱਤ ਕੀ ਆ ਇਹ ਔਰਤ ਇਸਤਰੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰੇਗੀ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ, ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਲੋੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਈਏ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਦੇ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।